प्रेज लॉर्ड परमेश्वर मान धन्यवाद हो परमेश्वर केते अनुग्रह कले आज आपण मान निकट में आउ गोटे शिक्षा नहीं आसवा सुजोग देले से ईश्वर को धन्यवाद देवा सहित मु समस्त मोर प्रेज लॉर्ड जन प्रेज लॉर्ड आज आम शास्त्र पाठ देखा रोमियो 1:25 पद कारण से माने ईश्वर को सत्य परिवर्ते मिथ्या ग्रहण कले वो स्रष्टा परिवर्ते सृष्ट वस्तुर पूजा वो सेवा कले से जुगे जुगे धन्य आमेन। प्रभु ए पठित वाक्य पर आम समस्त आशीर्वाद करते आम ये देखुचु जे स्रष्टा परिवर्ते सृष्ट वस्तुर उपासना कले सृष्ट वस्तु निज निज बुद्धि रे निज निज ज्ञान रे निजे निजे आविष्कार करिकी जोड़ा पूजा कले स्रष्टा माने जी कि सृष्टि कर न जानी ताहाकू सेवा न करिकी सत्य को न जानी आउ से माने कौन कले से ये अनेक लोक मैंने कौन कहते तुम आदिवासी कह ना आदिवासी अर्थ कौन आद्यरू जी बास कर हूँ आदिवासी सृष्टिकर्ता प्रथमे क्या पठे पृथ्वी को स्रष्टा जी स्रष्टा पृथ्वी को आरंभ कले आदम को आरंभ कले आदम को से सृष्टि कले निर्माण कले एवं से तांको उरुष माने से तांको उरुष जात आदिवासी आद्यरू बास से माने संख्या लघु नुहति माइनॉरिटी नुहति से माने आद्यर लोक माने होती जे मूल आउ से ये जो मूल निवासी चूल निवासी यहीटा आदिवासी सहित कौन संपर्क ना ये वनवासी ये आदिवासी सहित कौन संपर्क ना वनवासी आम नहु आम कंध आदिवासी कंध कहले आउ लोक मैंने कौन करुँचे ना बाधुची बोलिकी कंध को ताकू सरल भाषा कराला आदिवासी आद्यरू बास करके आसुवा व्यक्ति से होती कौन ज्येष्ठ पुत्र जो मान कि ताहाकू 5000 वर्ष अन्य जाति लोक मैंने शासन करके से डोमिनियन करके सबू लुटिले सबू जिनस लुटिकी नेले किंतु से प्रकृत में सृष्टि करुला सृष्ट वस्तु नुहे एवं जोटा वस्तु तैयार करा होची छांचरे ढोला हो कि जेको सेटा नुहे आ जोटा कि चंदन चंदन लगा चंदन तांकर नुहे आदिवासी माने हल्दी रे पूजा करुले हल्दी टिका करके झुणा पूजा करुले किंतु एबे जोटा जो माने ये करा होची एटा व्यापार उद्देश्य रे जो माने आसिले से मानकर एटा अनुसरण आ से माने होचती हमर सृष्टिकर्ता को माने उपासक नुहति से माने सृष्टिकर्ता उपासक नुहति से माने होचती कौन जे ये जो निजे निर्माण करके उपासना करवा लोक सृष्ट वस्तु को मूर्ति को प्रतिमा को ठाकुर ये जो निजे जोटा निर्माण कर जोटा कि बाइबल हूँ दी भाग गोटे हूँ पुरातन नियम गोटे हूँ नूतन नियम आ नूतन नियम जी जीशुख्रीष्ट जो आसिले सेठू नूतन नियम जोटा है सेटा ये जो पुरातन नियम को आउ नूतन नियम को ये दुईटा मिसिक दुईटा नियम को लेकिन बाइबल आउ से नियम किसी आवश्यक वाक्य बा प्रकृत सेटा सफल करने जीशु आसी से जितेबले समीरण स्त्री जितेबले जीशु को कहले जीशु को जिते कथबार्ता कर जीशु ताको कहले आ दिन आसब लोक मैंने से पहाड़ ऊपर को जीवे ना कि से प्रशंसा करेंगे ना से कौन करेंगे आत्मारे एवं सत्य उपासना करेंगे से समय आसुअछि से वर्तमान सुधा से समय उपस्थित हेलानी से आम देखुचु जे जोहर 4:23 पद किंतु जेहु समय सत्य उपासक माने आत्मारे ओ सत्य पिता को उपासना करेंगे सेपरी समय आसुअछि पुणी वर्तमान सुधा उपस्थित कारण पिता ए प्रकार उपासक चाहती पिता ए प्रकार उपासक चाहती से आमर पिता जड़े आम जार नहूँ जार दर हजार पिता थे आ जो माने आमको जी जारज बोली कहते से जारज से निजे जारज जेहेतु
କାଲିକି କାଲିକି ଜଣେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ନାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଆଉ ଜଣେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ରାଧେ ରାଧେ, ଆଉ ଜଣେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ କାହୁଡ଼ି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁଇକି ଯିବା, ଏଇଟା କରିବା ସେଇଟା କରିବା, ଏଇଟା ଯେଉଁଟାକୁ ହଁ ଏଇଟା ମୋର, ଏଇଟା ମୋର, ହଁ ଏଇଟା ବୋଲବମ୍ ଏଇଟା ମୋର, ଏଇ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜାରଜ। ଘୁଷୁରୀ ଯେଉଁଟା ବି ଖାଇବି ସେ ସିଷ୍ଟମ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ଉପାସକମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଓ ସତ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କ ଉପାସନା କରିବେ ସେହିପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉପସ୍ଥିତ, କାରଣ ପିତା ଏ ପ୍ରକାର ଉପାସକ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋହନ 4:23 ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ସେ ପର୍ବତକୁ ଦେଖି ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। 20 ଆମେ ଦେଖୁ ଯୋହନ 4:20 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଏହି ପର୍ବତରେ ଉପାସନା କଲେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଉପାସନା କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଜେରୁସାଲେମରେ ଅଛି। ତାପରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ 21 ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଗ ନାରୀ ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କର, ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ଏହି ପର୍ବତରେ କିମ୍ବା ଜେରୁସାଲେମରେ ପିତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବ ନାହିଁ, ଏହିପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି ଯାହା ତୁମେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ ତାହା ଉପାସନା କରୁଥାଅ, ଯାହାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ତାହାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଥାଉ, କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଜାଣୁ, ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ, ଜାଣିକି ଆମେ ଉପାସନା କରୁଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଜଣାତାରେ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ହୁଣ୍ଡା ଯାକ ମୂର୍ଖ ଯାକ, ଯେଉଁ ମୂର୍ଖ ଯାକ ମାଇନରିଟି ତୁମେ ଆଦିବାସୀ କେବେ ମାଇନରିଟି ହେବନି। ଆଦିବାସୀର ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ ନୁହେଁ, ସେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ। ଆଦିବାସୀ ଆଦ୍ୟରୁ ବାସ କରିକି ଆସୁଛି, ତା'ର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ଚାଲିବ। ଏବଂ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଜାଗାର ନାଁ, ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ଜାଗାର ନାଁ, ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ବେପାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ସେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଧରିକି ଆସିଲେ। ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଏବେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସନାତନ ଧର୍ମ ହେଉଛି ତୁମର ବୋଲି। ସେଇଟା ଆମର ନୁହେଁ। ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପରଥର, ଆଉ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ଆମ ଲୋକ ତିଆରି କରିବା କି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରତିମା ଆମ ଲୋକ ତିଆରି କରିବା କି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ତକିଆ ଦେଇକି ଶୋଇଥିଲେ ମସ୍ତକ, ତାପରେ ସେ ପଥର ପୁତିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଯଦି କାମ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ସେବା କରିବି ବୋଲିକି ଯେଉଁ ପୁତିକି ଗଲେ, ତାପରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସେଇଟା ସେବା କଲେ। ଧରିତ୍ରୀ ଉପରେ ମାଟି ଉପରେ ପୁତିଲେ ଏବଂ ତେଲ ଢାଳିଲେ ଗଲେ, ସେଇଟା ବାଇବେଲରେ କୁହେ। ଏବଂ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ସେ ପୁରାତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିକି ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେଟାକୁ କ'ଣ କଲେ, ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆସିଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବଳିଦାନ ଟୁ ମହାନ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଦୟା। ଆଉ ତୁମେ ଦୟା କରିବାକୁ ଶିଖ, ଆଉ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଶିଖିବା, ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବା, ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଧରିକି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା, ତାହେଲେ ପରସ୍ପର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀ ମୁଁ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାଇନରିଟି ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବା ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ବି ଆଦିବାସୀ, ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ବି ଆଦିବାସୀ, ଆଉ ମୁସଲିମ ହେଲେ ବି ଆଦିବାସୀ। ଜାତି କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ଜାତି କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ହଁ, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଜାତି ମିନ୍ସ ଜାତି ସେଇଟା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ନେରୋ ମାଇଣ୍ଡ, ଯେଉଁମାନେ ମୁଣ୍ଡ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବନା ଲୋକ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ବା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେବା ଚାହେଁ ଯେ ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦିବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆଦ୍ୟରୁ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତି ପୂଜକ ବା ପ୍ରକୃତିକୁ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁଟାକି ଅବ୍ରାହମ ସେ ନିଜେ ଝାଉଁ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିକି ସେଇଠି ସେ ପରସ୍ପରକୁ ସେ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ, ଯାହାରି ଫଳରେ ଆମର ଲୋକମାନେ ଗଛ ତଳେ ସେ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ। ସେଇ
এই পুরাতন নিয়মକୁ যদি ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ନିୟମ କାନୁନ ରୀତିନୀତି ସବୁ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ଲୋକମାନେ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ଆମର ଲିଖିତ ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ତଥାପି ବାଇବେଲ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଲୋକମାନେ ଚାଲୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆଜିର ଏ ଅଳ୍ପ ପରଶୁରାମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।